नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कोईपण अणु में रहेला पेरोक्सी बंध नक्की करवानी रीत जाणीशुं अने तेना आधारे जुदा जुदा अणुओं में पेरोक्सी बंधनी संख्या नक्की करीशुं। कोईपण अणु में बे ऑक्सीजन परमाणु जो सीधा ज एकबीजा साथे एकल बंधथी जोड़ायेला होय तो तेवा ओ बंध ने पेरोक्सी बंध कहे छे। केस 1, जो कोईपण अणु में फक्त एक ज केंद्रीय परमाणु हाजर होय एटले के एक केंद्रीय परमाणु धरावता अणुओं में पेरोक्सी बंधनी संख्या जो नक्की करवी होय तो शरत ए के गणतरी थी मेळवेल केंद्रीय परमाणुनो ऑक्सीडेशन आँक ए तेना महत्तम ऑक्सीडेशन आँक करतो जो वधु होय तो पेरोक्सी बंधनी संख्या नीचेना सूत्र उपरथी गणी शकाय। नंबर ऑफ पेरोक्सी बॉन्ड बराबर कैलक्युलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर माइनस मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर। एटले के गणतरी थी मेळवेल ऑक्सीडेशन नंबर मांथी महत्तम ऑक्सीडेशन नंबर बाद करी 2 वडे भागीए तो पेरोक्सी बंधनी संख्या मळे। शरत बी, जो गणतरी थी मेळवेल केंद्रीय परमाणुनो ऑक्सीडेशन नंबर ए केंद्रीय परमाणुना महत्तम ऑक्सीडेशन नंबर जेटलो के तेनाथी ओछो होय तो तेमां पेरोक्सी बंध नथी तेम नक्की थाय। हवे केस 2, जो अणु में 2 के तेथी वधु समान केंद्रीय परमाणु हाजर होय तो केस कंडीशन 1, जो गणतरी थी मेळवेल केंद्रीय परमाणुनो ऑक्सीडेशन आँक ए तेना महत्तम ऑक्सीडेशन आँक करतो वधु होय तो तेवा अणुओं में पेरोक्सी बंधनी संख्या ए गणतरी थी मेळवेल ऑक्सीडेशन नंबर मांथी महत्तम ऑक्सीडेशन नंबर बाद करिए तेटली थाय। कंडीशन बी, जो गणतरी थी मेळवेल केंद्रीय परमाणुनो ऑक्सीडेशन नंबर ए महत्तम ऑक्सीडेशन नंबर जेटलो के तेनाथी ओछो थाय तो तेमां पेरोक्सी बंध हाजर नथी तेम कही शकाय। आम कोईपण अणु में पेरोक्सी बंधनी संख्या जाणवी होय तो ते अणु में केंद्रीय परमाणुनो ऑक्सीडेशन आँक गणवो अने तेने ते परमाणुना महत्तम ऑक्सीडेशन आँक साथे सरखाववामां आवे छे अने त्यारबाद सूत्रना आधारे पेरोक्सी बंधनी संख्या नक्की करी शकाय। कोईपण परमाणु में नो महत्तम ऑक्सीडेशन नंबर ए तेनी बाह्यतम कक्षा में रहेला संयोजकता इलेक्ट्रॉननी संख्या जेटलो थशे। दाखला तरीके सल्फरनो महत्तम ऑक्सीडेशन नंबर +6, नाइट्रोजननो महत्तम ऑक्सीडेशन नंबर +5, फॉस्फरसनो महत्तम ऑक्सीडेशन नंबर +5 अने क्रोमियमनो महत्तम ऑक्सीडेशन नंबर +6 छे। आम केंद्रीय परमाणुनो महत्तम ऑक्सीडेशन आँक जो जाणता होईए तो तेना आधारे अणु में रहेल पेरोक्सी बंधनी संख्या नक्की करी शकाय। हवे मित्रों, जो जुदा जुदा अणुओं में रहेला पेरोक्सी बंधनी संख्या उपरनी शरतों ने आधारे गणीए तो सौप्रथम H2SO5, तो H2SO5 में सल्फर केंद्रीय परमाणु तरीके छे अने आ केंद्रीय परमाणु सल्फरनो ऑक्सीडेशन आँक गणीए तो 2 × H + S + 5 × ऑक्सीजननो ऑक्सीडेशन आँक बराबर 0, हाइड्रोजननो ऑक्सीडेशन आँक +1 तेथी 2 × +1 + S + 5 × ऑक्सीजननो ऑक्सीडेशन आँक -2 बराबर 0 अने तेथी +2 + S 5 × -2 એટલે -10 बराबर 0 तेथी S - 8 बराबर 0 अने तेथी S बराबर +8 एटले के H2SO5 में सल्फरनो ऑक्सीडेशन आँक
+8 છે, જે સલ્ફરના મહત્તમ ઓક્સિડેશન આંક +6 કરતાં વધુ છે. આમ H2SO5માં એક જ કેન્દ્રીય પરમાણુ હાજર હોવાથી અને સલ્ફરનો ઓક્સિડેશન આંક તેના મહત્તમ ઓક્સિડેશન આંક કરતાં વધુ હોવાથી આ સૂત્રને આધારે તેમાં પેરોક્સી બંધની સંખ્યા ગણીએ તો પેરોક્સી બંધની સંખ્યા બરાબર ગણતરીથી મેળવેલ ઓક્સિડેશન નંબર 8 માઇનસ મહત્તમ ઓક્સિડેશન નંબર 6 ડિવાઇડેડ બાય 2 કરીએ તો H2SO5માં પેરોક્સી બંધની સંખ્યા 1 થશે. તે જ રીતે CrO5 તો CrO5માં કેન્દ્રીય પરમાણુ ક્રોમિયમનો ઓક્સિડેશન આંક ગણીએ તો Cr +5 ઇન્ટુ -2 ઓક્સિજનનો ઓક્સિડેશન આંક બરાબર 0, Cr -10 બરાબર 0, તેથી Cr બરાબર +10. એટલે કે CrO5માં ક્રોમિયમનો ઓક્સિડેશન આંક +10 થશે, જ્યારે ક્રોમિયમનો મહત્તમ ઓક્સિડેશન આંક +6 છે. આમ CrO5માં એક જ કેન્દ્રીય પરમાણુ હાજર હોવાથી અને તેનો ઓક્સિડેશન આંક એ તેના મહત્તમ ઓક્સિડેશન આંક કરતાં વધુ હોવાથી આ સૂત્રને આધારે તેમાં પેરોક્સી બંધની સંખ્યા જો નક્કી કરવામાં આવે તો પેરોક્સી બોન્ડ બરાબર ગણતરીથી મેળવેલો ઓક્સિડેશન નંબર માઇનસ મહત્તમ ઓક્સિડેશન નંબર 6 ડિવાઇડેડ બાય 2, એટલે કે પેરોક્સી બંધની સંખ્યા 2 થશે. તે જ રીતે H2SO8માં સલ્ફર પરમાણુ કેન્દ્રીય પરમાણુ તરીકે છે અને સલ્ફરના 2 કેન્દ્રીય પરમાણુઓ હાજર હોવાથી કેસ 2 પ્રમાણે ગણતરી કરીશું. તો H2SO8માં સલ્ફરનો ઓક્સિડેશન આંક ગણીએ તો 2 ઇન્ટુ +1 પ્લસ 2 ઇન્ટુ S પ્લસ 8 ઇન્ટુ ઓક્સિજનનો ઓક્સિડેશન આંક -2 બરાબર 0, તેથી +2 પ્લસ 2 ઇન્ટુ સલ્ફરનો ઓક્સિડેશન આંક -16 બરાબર 0, તેથી 2 ઇન્ટુ સલ્ફરનો ઓક્સિડેશન આંક -16 પ્લસ 2 એટલે -14 બરાબર 0, તેથી 2S બરાબર 14 અને તેથી S બરાબર +7, એટલે કે H2SO8માં સલ્ફરનો ઓક્સિડેશન આંક +7 થશે, જે સલ્ફરના મહત્તમ ઓક્સિડેશન આંક +6 કરતાં વધુ છે. તેથી કેસ 2 પ્રમાણે H2SO8માં પેરોક્સી બંધની સંખ્યા એ ગણતરીથી મેળવેલ ઓક્સિડેશન નંબર 7 માઇનસ તેનો મહત્તમ ઓક્સિડેશન નંબર 6, એટલે કે 7 - 6 = 1 એ H2SO8માં રહેલ પેરોક્સી બંધની સંખ્યા. H2SO7માં જો કેન્દ્રીય સલ્ફર પરમાણુનો ઓક્સિડેશન આંક ગણીએ તો 2 ઇન્ટુ +1 પ્લસ 2 ઇન્ટુ S પ્લસ 7 ઇન્ટુ ઓક્સિજનનો ઓક્સિડેશન આંક -2 બરાબર 0, તેથી +2 પ્લસ 2 ઇન્ટુ S -14 બરાબર 0, અને તેથી 2S બરાબર +14, અને તેથી સલ્ફરનો ઓક્સિડેશન આંક +6 થશે. આમ H2SO7માં સલ્ફરના 2 કેન્દ્રીય પરમાણુઓ હાજર હોવાથી કેસ 2 પ્રમાણે ગણતરી કરાય અને તેમાં સલ્ફરનો ઓક્સિડેશન આંક એ તેના મહત્તમ ઓક્સિડેશન આંક +6 જેટલો હોવાથી તેમાં પેરોક્સી બંધ હાજર નથી તેમ કહી શકાય, એટલે કે પેરોક્સી બંધની સંખ્યા 0 થશે. HNO4માં કેન્દ્રીય નાઇટ્રોજન પરમાણુનો ઓક્સિડેશન આંક ગણીએ તો 1 ઇન્ટુ Hનો ઓક્સિડેશન આંક +1 એટલે +1 પ્લસ નાઇટ્રોજનનો ઓક્સિડેશન આંક +4 ઇન્ટુ -2 બરાબર 0, તેથી +1 પ્લસ નાઇટ્રોજન -8 બરાબર 0, અને તેથી N - 7 બરાબર 0, એટલે N = +7,
એટલે કે HNO4માં નાઇટ્રોજનનો ઓક્સિડેશનાંક +7 થશે. HNO4માં કેન્દ્રીય નાઇટ્રોજન પરમાણુનો એક જ પરમાણુ હોવાથી કેસ 1 પ્રમાણે ગણતરી કરીએ તો અહીં નાઇટ્રોજનનો ઓક્સિડેશનાંક +7 એ તેના મહત્તમ ઓક્સિડેશનાંક +5 કરતો વધુ છે. પરિણામે સૂત્ર 1 અનુસાર તેમાં રહેલ પેરોક્સીબંધની સંખ્યા એ ગણતરીથી મેળવેલ ઓક્સિડેશન નંબર 7 માઇનસ મહત્તમ ઓક્સિડેશન નંબર 5 ડિવાઇડેડ બાય 2 કરીએ તો HNO4માં પેરોક્સીબંધની સંખ્યા 1 થશે. H2S2O6માં કેન્દ્રીય સલ્ફર પરમાણુનો ઓક્સિડેશનાંક ગણીએ તો 2 હાઇડ્રોજનનો ઓક્સિડેશનાંક +1 પ્લસ 2 S પ્લસ S સલ્ફરનો ઓક્સિજનનો ઓક્સિડેશનાંક -2 બરાબર 0 અને તેથી 2S - 10 બરાબર 0 અને તેથી S બરાબર +5 એટલે કે H2S2O6માં સલ્ફરનો ઓક્સિડેશનાંક +5 થશે. H2S2O6માં કેન્દ્રીય સલ્ફર પરમાણુની સંખ્યા 2 છે અને ગણતરીથી મેળવેલ સલ્ફરનો ઓક્સિડેશન આંક એ તેના મહત્તમ ઓક્સિડેશનાંક +6 કરતો ઓછો હોવાથી તેમાં પેરોક્સીબંધ નથી. તેમ H3O5માં કેન્દ્રીય ફોસ્ફરસ પરમાણુનો ઓક્સિડેશનાંક ગણીએ તો 3 +1 પ્લસ ફોસ્ફરસ પ્લસ 5 ઓક્સિજનનો ઓક્સિડેશનાંક -2 બરાબર 0 તેથી +3 પ્લસ P -10 = 0 અને તેથી P એટલે કે ફોસ્ફરસનો ઓક્સિડેશનાંક +7 થશે. H3PO4માં કેન્દ્રીય ફોસ્ફરસ પરમાણુની સંખ્યા 1 હોવાથી કેસ 1 પ્રમાણે ગણતરી કરાય અને તેમાં ગણતરીથી મેળવેલ ફોસ્ફરસનો ઓક્સિડેશનાંક +7 એ તેના મહત્તમ ઓક્સિડેશનાંક +5 કરતો વધુ હોવાથી આ સૂત્ર પ્રમાણે તેમાં જો પેરોક્સીબંધની સંખ્યા નક્કી કરીએ તો પેરોક્સીબંધ બરાબર ગણતરીથી મેળવેલ ફોસ્ફરસનો ઓક્સિડેશનાંક 7 માઇનસ મહત્તમ ઓક્સિડેશનાંક 5/2 એટલે કે H3PO4માં પેરોક્સીબંધની સંખ્યા 1 છે તેમ કહેવાય. આ રીતે સૂત્ર દ્વારા નક્કી કરેલ પેરોક્સીબંધની સંખ્યા તેના બંધારણીય સૂત્રોમાં જોઈ શકાય છે. H2SO5 કેરોજ એસિડમાં પેરોક્સીબંધની સંખ્યા 1 છે જે તેના બંધારણીય સૂત્રોમાં જોઈ શકાય છે કે આ H2SO5ના બંધારણીય સૂત્રોમાં એક પેરોક્સી બંધ આવેલ છે જે ગણતરીથી સૂત્ર દ્વારા નક્કી કરી શકાય છે. એ જ રીતે CrO5માં પેરોક્સીબંધની સંખ્યા 2 છે જેનું બંધારણ બટરફ્લાય જેવું છે અને તેમાં 2 પેરોક્સીબંધ આવેલા છે જે જોઈ શકાય છે. તે જ રીતે H2S2O8માં એક પેરોક્સીબંધ આવેલ છે જે તેના બંધારણીય સૂત્રમાં જોઈ શકાય છે કે H2SO8ના બંધારણમાં એક પેરોક્સીબંધ આવેલ છે જેને H2SO8ને માર્શલ એસિડ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે અથવા પેરોક્સો સલ્ફ્યુરિક એસિડ પણ કહેવામાં આવે છે. તે જ રીતે H2S2O7નું બંધારણીય સૂત્ર આપણે જોઈએ તો H2S2O7ના બંધારણમાં પેરોક્સીબંધ નથી જે એના બંધારણીય સૂત્રમાં સ્પષ્ટ રીતે જોઈ શકાય છે. તે જ રીતે HNO4 એટલે કે પેરોક્સીનાઇટ્રિક એસિડમાં સૂત્ર દ્વારા પેરોક્સીબંધની સંખ્યા 1 નક્કી કરેલ છે જે તેના બંધારણીય સૂત્રમાં જોઈ શકાય છે કે તેમાં એક પેરોક્સીબંધ આવેલ છે. H2S2O6ના બંધારણમાં એક પણ પેરોક્સીબંધ નથી જે એના બંધારણીય સૂત્ર દ્વારા સ્પષ્ટ રીતે જોઈ શકાય છે. H3PO5માં એક પેરોક્સીબંધ આવેલ છે જે તેના બંધારણીય સૂત્રમાં સ્પષ્ટ રીતે જોઈ શકાય છે કે તેમાં પણ એક પેરોક્સીબંધ આવેલ
મિત્રો, આ જ રીતે કોઈપણ સંયોજનમાં રહેલા પેરોક્સી બંધની સંખ્યા જો સૂત્ર દ્વારા શોધવામાં આવે તો તે સ્પષ્ટ રીતે શોધી શકાય છે. દાખલા તરીકે HNO3, H2SO4, H2Cr2O7, H3PO4, N2O5 વગેરેમાં જો પેરોક્સી બંધની સંખ્યા ઉપરોક્ત સૂત્ર પ્રમાણે ગણીએ તો તે તેના બંધારણીય સૂત્ર પ્રમાણે મળતી આવે છે અને દરેકમાં એક પણ પેરોક્સી બંધ નથી તે નક્કી કરી શકાય.